एक क्वेश्चन आया ਸੀ शायद पता नहीं 10 मार्क्स या 20 मार्क्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ और फर्स्ट क्वेश्चन ही ਸੀਗਾ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ शायद आया ਸੀਗਾ। एक लड़की ਸੀਗੀ, ठीक है, अराउंड 11 साल की 11 साल की लड़की ਸੀਗੀ और ਉਹਦੀ मैरिज होगी किसी परसन के नाल, ठीक है, दोनों की मैरिज होगी। ये प्रोपोजिशन सी उन्हें ये ना कहना 11 साल की होगी तो आ ऑफेंस हो गया, ठीक है, वो सब चीज़ा छोटो, प्रोपोजिशन है, आप प्रोपोजिशन के हिसाब से चलना। 11 साल की लड़की सी, वो शादी होगी, मैरिज होगी किसी लड़के के नाल, और मैरिज के बाद की होया, जो हसबैंड से वो काम पर गया और पिछों जी लड़की सी ना उन्हें अपने ससुर तो डिमांड करने लग पई कि मैंने एक डॉल लैके दो, मैंने गुड़िया चाहिए है, ठीक है, मैंने एक डॉल चाहिए, मैं वो खेलना है, मैंने डॉल चाहिए है। तो ससुर ने डांटता उन्होंने कि तू हले तेरी मैरिज हो गई है तो तेनों डॉल ना लै, तू घर का काम सीख, घर के काम कर, रोटी वगैरह बनानी सीख, और तू डॉल नाल नहीं खेलना। सीखी तो बच्ची 11 साल की, तो वो तो जिद करना कि मैंने तो डॉल लेनी है, डॉल लेनी है। तो जो सौरा सीगा उन्हें उन्होंने डांटता, जो देखा नहीं हट रही तो डांट के उन्होंने कमरे 'च बंद करता, ठीक है, उत्थे वो कमरे 'च बंद होकर रोंदी रही। और शामी जो हसबैंड आया तो उन्हें अपने हसबैंड को शिकायत की कि इदा इदा तुहाडे फादर जोड़े ने वो तो बहुत खराब ने, मैं उन्होंने डॉल मंगी सी, उन्हें डॉल नहीं दी और मैनू कमरे 'च बंद कर दिता उल्टा। हसबैंड ने होर डांटता लड़की को कि तेरी हुण ब्याह हो चुका है, तू मतलब अपने घर के काम सीख, रोटी बनानी सीख, रोटियां गोल किद्दां बनानी है सीख तू, पर तू डॉल वगैरह खेलना तेरा काम नहीं है, ठीक है। लड़की होर फ्रस्ट्रेटेड हो गई, उल्टा होर डांटता। तो राती की होया, वो लड़की उठी किचन दे विच गई, उत्थों चाकू चक्या और चाकू लिया के हसबैंड नू मार दिता चाकू, ठीक है, चाकू जिहड़ा सीगा हसबैंड दे दिल दे विच मार दिता, जिहदे नाल हसबैंड की डैथ हो गई, ठीक है। हुण इहदे च तुसीं इहदा आंसर देना सीगा कि उहदी लड़की की लायबिलिटी की बनती है, इहदा आंसर सीगा, ठीक है, ध्यान नाल समझना आंसर। तो हुण एक मैं चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट तुहानूं समझाउण लगा कि आंसर दे विच यस और नो इन्ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंदा, लॉजिक जिहड़ा होंदा ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंदा। तुसीं देखोगे कि कई बार की होंदा है कि अक्यूज्ड जिहड़ा सीगा उन्होंने लोअर कोर्ट की करती है, कन्विक्ट कर देंदी है, हायर कोर्ट जी होंगी है उन्होंने की करती है, अक्विट कर देंदी है, और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है फिर उन्होंने कन्विक्ट कर दे। मतलब सब के डिसीजन अलग अलग आ रहे हैं। हम आप ये तो नहीं कह सकते सारी कोर्टा कोई एक कोर्ट घट नॉलेज वाली है, लॉजिक है, जो लॉजिक जिहड़ा सही लग रहा है वो लॉजिक दे रहे हैं, इस करके लॉजिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंदा है। तुहानूं प्रोपोजिशन समझ आ गई, ये आंसर की होएगा। हुण कईयां ने आंसर ये दिता सीगा कि लड़की जिहड़ी है उनकी लायबिलिटी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? बाय वर्च्यू ऑफ सैक्शन 83 ऑफ इंडियन पैनल कोड। 83 दे विच है कि अगर 7 तो 12 साल का बच्चा अगर इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग होवे, ठीक है, तो उन्होंने सज़ा नहीं मिलती, उन्होंने जनरल एक्सैप्शन 83 दे विच उन्होंने छड्ड दिता जांदा, ठीक है। ये भी आंसर ठीक है। इमैच्योर कईयां ने कहा सीगा, कईयां ने लॉजिक सीगा कि एक लड़की डॉल पिछे लड़ रही है, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं, उन्होंने पता ही नहीं मैरिज हो चुकी है मेरी, हले वो इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग है, और डॉल पिछे लड़ रही है, और डॉल पिछे अपने हसबैंड को मार रही है, अपने आप की कर रही है, विधवा कर रही है सारी जिंदगी वास्ते, सिर्फ डॉल वास्ते, और छोटा जिहा डांट दे, इस करके की वो इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग है। इत्थे भी की है उन्हों का आंसर सही मन्निया गया, कई उच्चे भी नंबर मिल गए उन्हें। लॉजिक है, ठीक है। मेन तो की चाहते तुहानूं पता हो एक्सैप्शन, तुसीं जनरल एक्सैप्शन तुहानूं 83 सैक्शन पता हो जनरल एक्सैप्शन का, कि जिथे जिहड़ा है ਉਹਦੀ गल कर रहे कि 7 तो 12 साल का बच्चा जिहड़ा है अगर इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग वाला है तो उन्होंने सज़ा ना दो, ठीक है। एक तो सैक्शन 83 लिखा है कोई, और कई ने कहा नहीं वो लायबिलिटी बनती है, कई का लॉजिक सीगा, उन्होंने आंसर भी सही करता। उन्होंने लॉजिक की सीगा कि लड़की को पता है कि चाकू रसोई तो लिया के मैं वो दिल च मारांगी तो उस वे मर जाएगा, उन्होंने इन्नी अंडरस्टैंडिंग हैगी कि अगर मैं दिल के चाकू मारांगी
ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਮੈਚੁਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਨਸਰ 'ਚ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 83 ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੱਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 83 ਆਨਸਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾय ਵਰਚੂ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 83 ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 83 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਫ ਆਈਪੀਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 83 ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 83 ਦੇ ਨਾਲ 80 ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ 83 ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ 302 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ 83 ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਪਾਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 83 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ 83 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ 83 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ 83 ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 90% 95% ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ 40 ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ 50 ਮਾਰਕਸ ਤੱਕ ਦੀ ਵਰਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਟਲ 100 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੋ ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਮਾਰਕਸ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਮਾਰਕਸ ਤੱਕ, 50 ਮਾਰਕਸ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। 40 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 76 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾर्ट ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾइवेट डिफेंस, ठीक है, 96 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 106 ਤੱਕ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵਰਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਣਗੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ 83 ਤਾਂ ਸਭ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ 83 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 83 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਕੱਲੇ 83 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 83 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਗਾ। ਜੋ 83 ਲਿਖ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਜ ਕਿੱਥੇ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪਏਗਾ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 83 ਰੈਡ ਵਿਦ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ 83 ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 105 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਸਨ ਡਿਫੈਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਆ। ਸੈਕਸ਼ਨ 83 ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ XYZ ਸੈਕਸ਼ਨ XYZ ਆਫ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡ ਵਿਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਆਫ IPC ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 105 ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ। ਔਰ ਇੱਕ ਰੈਡੀਮੇਡ ਪੈਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 106 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਟ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਰਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ, ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਗਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਤਾਂ ਲਗਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ,
ਆ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 6 ਔਰ 105 ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ 76 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 106 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਔਰ 105 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰੱਟ ਲੈਣਾ। ਰੱਟਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਰਥ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ 80 to 100 ਮਾਰਕਸ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਨੀਮਮ 10 ਹੈ। 10 ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਟੂ 40 ਤੱਕ 50 ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ, 10 to 40 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵਰਥ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ 10 ਹੈ, ਮਤਲਬ 20 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜਨਰਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, 40 ਮਾਰਕਸ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵਰਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। 7 ਹਾਂ, ਔਰ 105 ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। The section in this code which contain definition of offences do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offence। ठीक है, under 7 years of age section 82 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। section 82 ਦੇ ingredient ਹੈ general exception ਦੇ। But the definition are to be understood subject to the general exception which provides that nothing shall be an offence which is done by a child under 7 years of age। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ section 82 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ offense ਕਰਦੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ offense ਕਰਦੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇ, ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇ, 500 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦਾ ਬਟਨ ਚਲਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਡਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ offense ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਆਊਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੋਰਜਰੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਰਡਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਥੈਫਟ ਕਰ ਲਵੇ ਬੱਚਾ 82 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਥੈਫਟ ਕਰ ਲਵੇ 379 ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਫੋਰਜਰੀ ਕਰ ਲਵੇ, 467 ਵਾਲਾ offense ਕਰ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ offense ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 82 ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਿਸ ਕੋਡ ਮਤਲਬ ਹੋਲ ਆਈਪੀਸੀ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਿਸ ਕੋਡ ਹੋਲ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 76 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 106 ਤੱਕ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, 76 ਤੋਂ 106 ਤੱਕ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, क्लियर है? ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 7 sense of expression once explained, every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation। section 7 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanations। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ section 6 ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ read with ਕੀ ਕਰੋਗੇ, read with section 7 ਕਰੋਗੇ। क्लियर हो गया? ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓਗੇ? अगर जनरल एक्सेप्शन का कोई भी तुहानू क्वेश्चन आ गया तो सैक्शन किहड़े लिख के आओगे, सैक्शन 6 एंड सैक्शन 7 ऑफ आईपीसी और सैक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, आज सारे सैक्शन लिख के आओगे। एक दी चीज़ हो रहा है वो मैं हाले नहीं समझाऊंगा,
जो हम समझाते तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अज तक हुण याद कर लो, इन्ना ये चीज़ मैं दोबारा रिपीट नहीं कराँगा कि तुसी जदों भी जनरल एक्सैप्शन दे विच क्वेश्चन करके आओगे तो आ सैक्शन सारे लिख के आओगे, सैक्शन 6, सैक्शन 7 एंड सैक्शन, इन्हों पहले कर लो IPC एंड सैक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, हुण आ वाला क्वेश्चन जो सीगा ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ जो आंसर लिख के आना ਸੀ ना, आंसर ਤੁਹਾਡਾ प्रॉपर जो आंसर होना ਸੀਗਾ वो आंसर ਤੁਹਾਡਾ होना ਸੀਗਾ अगर ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ नहीं बना रहे ਤੇ अगर ਤੁਸੀਂ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ नहीं बना रहे हो उस लड़की ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ आंसर होना ਸੀਗਾ सैक्शन 83 ऑफ इंडियन पैनल कोड रेड विद सैक्शन 6 एंड सैक्शन 7 ऑफ इंडियन पैनल कोड एंड सैक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। हम 4 सैक्शन थोड़े को आ गए ना, हम एक सैक्शन लिख के आओगे तो नंबर मिलेंगे, 4 लिख के आओगे तो नंबर मिलेंगे, 4 तो नंबर मिलने हैं। आ चीज़ ख्याल रखना। ठीक है, और ये चीज़ हम मैं रिपीट नहीं कराँगा कभी भी, ये इनू अज दिमाग च बिठा लो। एक चीज़ होर है ये जो चीज़ मैं तुम्हें समझानी है वो मैं तुम्हें जो टाइम आएगा, जो मैं मटर वगैरह जो कराँगा, मटर कराँगा मतलब पढ़ाऊँगा मैं मटर। ठीक है, उदों मैं तुम्हें एक भी चीज़ होर समझाऊँगा, वो इन्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट सी वो मैं तुम्हें अज दस दी है। इन्ना भी लिखाओगे ना तो तुम्हें मैक्सिमम नंबर जो मिलने चाहिए वो मिल जाएंगे, और बहुत चांसेस है जनरल एक्सैप्शन के क्वेश्चन आना ही आना, और एक सैक्शन तो सारे ही लिख के आएंगे, 99% बंदे लिख आएंगे, जो सारे लिख के आएंगे जो भी है। प्राइवेट नहीं हाले आप जनरल एक्सैप्शन नहीं हाले देखेंगे, वो जनरल एक्सैप्शन अपने आप से टैक्नीकल है, वो आप पढ़ांगे उदों देखा आप कि सैक्शन है। कई बार ये भी जरूरी नहीं होंगे कि एक ही सैक्शन होंगे, कई बार 2 सैक्शन भी या 3 सैक्शन भी आए, वो आपस से इंटरप्ले वखरा है। जनरल एक्सैप्शन जो चैप्टर 4 है वो इंटरप्ले अलग है, वो इंटरप्ले असीं बाद च देखेंगे कितना होएगा, पर ये सैक्शन तो कॉम्पलीमेंट्री है, तो तुसीं रट्टा मार लिया ना, ये तो जो मर्जी आ जाए तुसीं। ठीक है, जदों भी 498 लगती है, 498 ए लगती है तो नाल कॉम्पलीमेंट्री 406 ला देंगे ना, 406 प्रशादा नाल मिल जाता है, 406 का हमेशा ही, ज़्यादातर 420 दे विच 420 के नाल प्रशादा 406 तो दे देंगे है। ठीक है, जो बिल्कुल गलत है, 420 या तो 420 बनती है, 406 बनती है, पर प्रशादा दिता जाता है 406 का। उदा ही तुसी आ वाले सैक्शन जोड़े ने तुसी मैंशन करके आने ही आने, ये तुहाडा जिहड़ा है हर जगह फिट हो जाएगा। सैक्शन 6, सैक्शन 7 और 105 ऑफ इंडियन एविडेंस हर जगह जिहड़े मर्जी ने फिट हो जाएगा। और 105 दे विच जो पैरा तुहानूं लिखाया सीगा उस पैरे नूं भी माइंड च रखना, वो पैरा भी एज इट इज तुसी लिख के आना ही आना है। ठीक है, छोटा जिहा पैरा तुहानूं मैं लिखाया सीगा, जे नहीं किसी होगा तो मैं दोबारा दस देना, वैसे तुहानूं मैं डिक्टेशन चेक कराया सी, या एविडेंस दोबारा जो रिपीट होएगा उदों डेफिनेशन जो तुहानूं मैं एक पैरा मैं रेडीमेड पैरा लिखाना होना, स्टार्टिंग के दूजे तीजे लैक्चर के विच ही मैं लिखाना होना, एक पैरा लिखाना, रेडीमेड पैरा लिखाना 105 का, वो पैरा तुसीं एज इट इज लिख के आना। ठीक है, जनरल एक्सैप्शन के विच हुण ये चीज़ मैं रिपीट नहीं करांगा। ठीक है, ख्याल रखना, इन्हूं हुणे याद कर लो माइंड दे विच कि इदां दा क्वेश्चन आंदा तो तुसीं इहनूं इदां अटैम्प्ट करके आना है। हुण नैक्सट है, फिर आप ये भी डेफिनेशन भी कुछ थोड़ी बहुत देख लें। जेंडर, द pronoun he and its derivatives are used of any person whether male or female। ठीक है, जो he है ना and its derivative are used for of any person whether male or female। ख्याल रखना, pronoun he and its derivative are used of any person whether male or female। जितने भी लिखा है ना ही वर्ड आ जाएगा, तो उत्थे ये नहीं कहना कि शी तो लिखा ही नहीं है, या यूनिक तो लिखा ही नहीं है, यूनिक। ठीक है, यूनिक समझ दो ना, या यूनिक नहीं लिखा या फिर ही लिखा और शी नहीं लिखा, तो वो ही और वो डेरिवेटिव्स हिम हिज। ठीक है, हर ये सब चीज़ें जड़ियाँ ने ना वो इंक्लूड हो जाएगियाँ ही दे विच, जिते ही आ जाएगा ही एंड इज डेरिवेटिव्स। पर ख्याल रखना 375 जड़ा ना सैक्शन 375 है, उत्थे वर्ड की यूज किया है, उत्थे वर्ड यूज किया है अ मैन, और अ मैन जड़ा है ना ये ही दे डेरिवेटिव नहीं है, ही दा डेरिवेटिव नहीं है अ मैन।
ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ 376 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਪ ਵਾਸਤੇ ਲੈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅ ਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅ ਮੈਨ ਕਮਿਟਸ ਰੇਪ ਇਫ ਹੀ, ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਵਾਸਤੇ ਲੈਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 376 ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੂਮਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਰੇਪ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਲੈਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੌਕਸਕੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਪੌਕਸਕੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਮ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਫੈਂਸਿਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਰੇਪ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅ ਪਰਸਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅ ਪਰਸਨ ਕਮਿਟਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੂਮਨ ਵੀ ਲੈਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਮ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਫੈਂਸਿਸ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਪ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵੂਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਵੂਮਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿਲਡਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 18 ਬਿਲੋ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 18 ਈਅਰਸ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਈਲਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੂਮਨ ਅਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰੇਪ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 3 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਨੀ ਇਹ ਅ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਪ ਵਾਸਤੇ ਲੈਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 375 'ਚ ਜੋ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਰੇਪ, ਜੋ ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 376 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਆ ਅ ਮੈਨ, ਔਰ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨ ਹੀ ਰੇਪ ਵਾਸਤੇ ਲੈਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ 13 ਆਫ 2013 ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਅ ਪਰਸਨ ਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰੇਪ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਮੈਨ ਨੂੰ ਰੇਪ ਵਾਸਤੇ ਲੈਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਵੂਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੂਮਨ ਵੀ ਰੇਪ ਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਪ ਵਾਸਤੇ ਲੈਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਸੀਗਾ 13 2013 ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ 13 ਆਫ 2013 ਐਂਟੀ ਰੇਪ ਲਾਅ, ਉਹ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਨ ਨੂੰ ਅ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 375 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਅ ਮੈਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਅ ਪਰਸਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਰਸਨ 'ਚ ਵੂਮਨ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 376 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕੋ ਅਗਰ ਵੂਮਨ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਰੇਪ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਰੇਪ 376 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਆਫ ਪੌਕਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੂਮਨ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਲੈਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੌਕਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਰੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਹੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਹਿਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਆਫ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਵੈਦਰ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਰਡ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਲੈਬਲ, ਵੂਮਨ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੈ ਲੇਗੀ, ਵੂਮਨ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੈਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਿਮ ਲਿਖਿਆ, ਹਿਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਔਰ ਇਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਯੂਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਸਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਖੁਸਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।